یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، اور اسے فاروق اعظم نے فتح کیا ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ برداشت سے باہر ہے، اور یہ غلط ہو رہا ہے۔ پیغام تو جائے گا پوری دنیا تک ویڈیو کے ذریعے، غلط ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اور مسلمانوں پہ ظلم نہ کیا جائے، اس ظلم کو روکا جائے۔ جب دیکھتے ہیں فیس بک پہ تو خون کھولتا ہے، طبیعت بیدار ہو جاتی ہے، جہاد کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن بے اختیار ہے نا، کر نہیں کچھ سکتے۔ اختیار ہو تو ہم ابھی حملہ کریں۔ بھائی بولو تو صحیح نا۔ جی دوبارہ لگائے نعرہ۔ بھائی ٹھیک ہے، زبان سے تو اقرار کرو یار، آپ بولو تو صحیح، لگائے جی نعرہ۔ قبول کرے گا اللہ، بولو الجہاد 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 الجہاد۔ چلے میں تھوڑا سا ذرا قرآن پڑھ لوں، پھر میں فلسطین کی طرف آتا ہوں۔ میں سورہ بقرہ کھول کے فلسطین بیان کرتا ہوں، ٹھہر جو۔ میلاد ہوا تیرا ماں کے پیٹ میں۔ اب رکنا، اب آؤ سورہ نحل کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں سے آنے والا بچہ بے علم آتا ہے، بے اختیار آتا ہے، لا تعلمون آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں سے جو بچہ آ جائے اسے حلال حرام کا علم، شاباش، اسے حلال کی خبر، سارے بولو حرام کی خبر۔ یہی بات اللہ بیان کرتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ماں کے پیٹ میں سے آنے والے بچے کو حلال کا شعور نہیں، حرام کا شعور نہیں، بچے کو نہیں پتا حلال کیا ہے، بچے کو نہیں پتا حرام کیا ہے۔ اے مولا اے سارے بچیاں دی گل ہے، فرمایا چپ کر، تیرے بچیاں دی گل ہے، نبی دی نہیں۔ مولا یہ نبی کی دفعہ کیا ہوا؟ ہن میں لگا نبی دا میلاد پڑھن، ہن میرے سامنے آئیے سورہ قصص، اے 28 نمبر سورت ہے تے اے پہلی آیتاں نے۔ فرعون کو کسی نے آ کے بتا دیا تھا کہ نبی آئے گا تیرا تختہ الٹ جائے گا، نبی آئے گا تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ فرعون کو خبر مل گئی نبی آنے والا ہے، اس نے کہا یذبح ابناءہم، جس کر بچہ پیدا ہو ذبح کرو، ویستحیی نساءہم، جس کر بچی پیدا ہو چھوڑ دو، یعنی میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا، میں نبی کا میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا۔ ایک مطلب جنہیں کیا سی نا نبی کا میلاد نہ ہو وہ کل فرعون تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ چپ ہیں بھائی، اس نے کہا میں نبی نہیں آنے دوں گا۔ اچھا بھائی تلونڈی پنڈرا والو، فرعون نے پورا زور لگا دیا پھر بھی نبی آ گیا، نہیں آیا؟ نہیں مجھے جواب دو، موسیٰ نہیں آئے؟ ابھی بھی چپ ہے، نہیں آئے؟ ان میں نبی کا میلاد پڑھنا پیا۔ ادھر نبی آیا ماں کی گود میں، فرعون کو خبر ہوئی، اس نے فوجیوں سے کہا جاؤ بچہ ہو تو ذبح کراؤ، بچی ہو تو چھوڑ آؤ۔ فوجی آئے، حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا۔ فوجی آئے، سارے گھر کی چھان پھٹک کی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا، ایک واپس لوٹ گئے۔ ادھر موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو بلا کے فرماتی ہے بیٹا جی اماں جا تندور میں سے بھیا کو نکال۔ ادھر تندور کا نام آیا، بچی نے کہا اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں۔ ادھر آگ کا نام آیا، ماں کے دل کو کچھ ہوا، دوڑ کے جا کے ڈھکن اٹھایا۔ اب موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہے؟ آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا ہے۔ آگ کے شعلوں میں کھیلتے ہوئے نبی کو نکالا، تسی چپ بیٹھے ہو میں نبی دا میلاد پڑھنا ہو پیا، تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو میں موسیٰ نبی دا میلاد پڑھنا ہو پیا، تے پڑھنا قرآن وچوں ہو پیا، جدا قرآن نہ تلکے نبی نہ تلکے ہو تے سبحان اللہ کہو یارا۔ نبی کو نکالا، سر کو جھاڑا، آگ کو پیچھے کیا۔ رک کے سننا، اب میں اگلی آیت سورہ قصص کی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، اپنے بیٹے کو دریا میں چھوڑ گیا۔ تلونڈی بھیڑرا والوں صندوق تیار کیا، نبی کو صندوق میں رکھا، دریائے نیل میں چھوڑا۔ دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی۔ جملہ مکمل ہو گیا ہے، تو چپ بیٹھے ہو۔ دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی، ادھر آگ نبی کا حیا کرتی ہے، ادھر پانی نبی کا حیا کرتا ہے۔ ہن میں سورہ قصص میں جو نبی دا میلاد پڑھنا پیا، ہن میرا ویکھیا جی صندوق تیر رہا ہے، سیر کرتی ہوئی آسیہ آئی۔ آسیہ کون ہے؟ شاباش، میں آسان ہو گیا، آسانی ہوگی۔ آسیہ آئی،
आसिया की नजर पड़ी, नौकरानियों से कहा संदूक करीब करो, बेटा खामोश, बेटा खामोश कर, करीब करो। संदूक नेड़े कीता, ढक्कन खोलिया, बच्चा नजर आया, बाहर कढ़िया, कपड़े में लपेटा, सीने से लगाया, महल की तरफ गई, फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा रुक आसिया, फरमाया क्या हुआ, ये क्या है? कहा तेरे वाला नहीं। एक तो मैं थकी आया हूं, तुम भी थके ही बैठे हैं। कहा मैं पूछता हूं ये क्या है? फरमाया कहा ना तेरे वाला नहीं। कहा दिखा तो सही। जब पल्लू पीछे किया ना तो बच्चा नजर आया। फिरौन ने कहा आसिया तुम्हें पता भी है मैं बच्चे मरवा रहा हूं, मैं इसे भी मरवाऊंगा। फरमाया चुप कर, जिन्हें मरवा छड़े ने ये मैलिया करके ना देखी। कहा मैंने 70,000 बच्चा मरवा दिया, फिर तो चुप रही, तो इसकी दफा क्या हुआ? अब जो जवाब आसिया ने दिया यहाँ पे सूरह कसस में है, आप इस्तकबाल करो, मैं पढ़ देता हूं। ऐसे नहीं पढ़ने वाला ऐसे। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। कहा आसिया मैंने इतने बच्चे मरवा दिए, इसकी दफा क्या हुआ? जो आसिया ने जवाब दिया वो अल्लाह के कलाम का हिस्सा बना। सूरह कसस 28 नंबर सूरा। आपने फरमाया ये नहीं मरने दूंगी, वजह ये है कुर्रातो ऐनी ली। मैं पंजाबी तर्जमा करूंगा फिर जल्दी समझ आइए। आप फरमाती है मैं जो इन्हों वेनी आ मेरिया अखां नूं ठंड पैंदी है। जब आसिया ने कहा ना मैं नबी को देखती हूँ तो मेरी आंखों को ठंडक पड़ती है। लो भी तलमंडी भिंडरा वालों, ये सूरह तहरीम खोल रहा हूँ, ये 66 नंबर सूरा है और ये आखिरी आयतें आसिया की शान में आई हैं। आ वाली आखिरी आयत आसिया दी शान चाहिए ने। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूछना परवरदिगार एक काफर दी बीवी है, तू शाना बयान पिया करना है, तो मैं चुप कर वेंदा नहीं, नबी नूं वेख के ठंड पैंदी तो वेंदा नहीं, नबी नूं वेख के ठंड पैंदी सो। हुण मैं जेड़ा अगला जुमला कहने लगा दीवाने चुप रह नहीं सकते। ओ यार जिन्नू मूसा नबी नूं वेख के ठंड पवे, अगर आसिया वर्गा कोई नहीं, सच्चे जावा सच्चेदा आमीना लो जिन्हां नूं मुहम्मद नूं वेख के ठंड पैंदी थी। जिसके दिल में नबी की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत और शान मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा अगर आप इजाजत दो तो जल्दी से एक आयत खत्म नबूवत पे पढ़ ले पहले। अच्छा नहीं चले छोड़े, नहीं जी छोड़े, कोई नहीं, बार नहीं पढ़े नहीं, सुभान अल्लाह कहने बार मौका नहीं मिलने वाला। लो जी मैं सूरह बकरा की तरफ आ गया भाई। 2 नंबर सूरा है, 60 नंबर आयत है, बस एक आयत खत्म है बोलते फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने नबी का मिलाद पढ़ना है, मैं आगे चलता हूं, ठहरना। सूरह बकरा 2 नंबर सूरा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इस्तस्का मूसा लिकौमिही। 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, सुभान अल्लाह। तुसी चुप बैठे हो, बंदे नबी को मंगन गए। तुसी अजे भी चुप बैठे हो, बंदियां नूं पानी चाहिए, बूआ नबी दा खड़काया ए भाई उन्होंने दसो जेडे जेल में बैठे ने ना, उन्होंने दसो बंदे नबी को मंगन गए ने। अच्छा मेरा विच दिल पे करदा है ए जेड़ा जुमला आजकल बड़ा आम होया बाबे शह ही कोई नहीं, 2-4 आयत पढ़ के ये ना दसा बाबे की शह है। अच्छा नहीं तुसी थके बैठे हो यार। देखे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी भी गाली नहीं निकालता, मेरी ये तबीयत ऐसे ही है। मेरा इल्मी इख्तलाफ होता है, इल्मी इख्तलाफ अहले इल्म का हक है। ये जो जुमला आया ना आजकल जवाना के सामने बाबे ते शह ही कोई नहीं, ठहर जा मैं तुम दसा बाबे की शह नहीं ठहरी, एक मिनट ठहरी वो खत्मे बोतल रियायत भेजी रह रही है, ठहरी। ये सूरह नमल मेरे सामने आई है, 27 नंबर सूरत है। सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमाने, आप अपनी उम्मत नाल मुखातिब ने, कोई है मलकाए बिल्कीस दे आउण तो पहले मैनू तख्त चाहिए। जी तो फरमाया कोई है, रोक के मेरा बेटा रोक के। सूरह नमल 27 नंबर सूरत 39 नंबर आयत। काला इफरीतु मिनल जिन, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आतिका भी कबला अन तकुम मिन मकामिका। ये आ गई आयत 39 नंबर आयत। आप अपने मकाम से उठे बैठे, बाद में बैठेंगे, जिन तख्त पहले लाएगा। सुलेमान फरमाते बैठ जा, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, ये लेट है, टाइम लगेगा, मुझे जल्दी चाहिए, उठ के बैठने में वक्त लगेगा, मुझे इससे पहले चाहिए। आखिरी बंदे तक कुरान सुनना। अब कोई जिद नहीं खड़ा हुआ।